अस्सलाम वालेकुम बेलियां थोड़ी जी वीडियो विख्या है मुड़ थोड़ी जी गल करने इस हवाले दे नाल कि एक ऐसी चीज़ थी जो कल्चरली दिन रात आपके दिमाग को इस जहर से फीड करती रही, और वो है पंजाबी स्टेज ड्रामा। ये वो आर्ट फॉर्म है जिसके बारे में वैसे तो इसको आर्ट फॉर्म कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्यों, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसका ज़ुबान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, माइंड यू, ठीक है। वो इसीलिए कि एडिटोरियल्स और बहुत सी रिसर्चेस के मुताबिक लाहौर में पिछले 20 से 25 सालों में हर रात तकरीबन 6 से 7 हज़ार लोगों ने स्टेज ड्रामे की टिकट लेके उसको देखा है। मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा स्टेज ड्रामा की जुगतबाजी से अम्यूज़मेंट में गुजरा। इट यूज़ टू बी अ ग्रेट फन टाइम फॉर अस बॉयज़, जहाँ बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं और हंसी जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तो तब भी अगर लड़के इकट्ठे बैठे हुए लगा लिया, अच्छा उसने उसको ज़लील कर दिया, उसने उसको ज़लील कर दिया, अपना मुंह एक या इस तरह की जुगतें मार के एक दूसरे को खुश कर दिया। कल को वही इंसल्ट्स लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किए और खुश हो गए। दिस हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एज पंजाबी बॉयज़। अगर आप भी हैं तो आपको इल्म होगा इस बात का, और हम भी इसी जुगतबाजी का हिस्सा रहे। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ हैं जो कि पंजाब दे स्टेज ड्रामियां और मूवीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਲਾ ਮੁਹਾਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ जिस वे पंजाबी फिल्म या पंजाबी स्टेज की गल कर सकते तो वह पंजाबी कौम के नाल लाजमी एक चीज़ जी है वो जोड़ी जा सकती। गुजारिश ये है कि मक्खी जिमें सारा जुस्सा छड़ के एक बीमार बंदे दे जख्म के उत्ते जाके बह जाती है, कुछ लोग जोड़े होंगे ने इंज ही मनफी और नैगेटिव कॉन्टेंट जोड़ा है वो बनाने की कोशिश करते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਫਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹਟ ਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और अगर तुसी पंजाबी स्टेज ड्रामे की फर्ज करो गल करते हो तो भाई पहली गल तो कि पंजाबी स्टेज ड्रामा वही बंदा वेखण जाएगा जो स्पैशली उत्थे जाके टिकट खरीद के जाएगा, उन्होंने पता होएगा कि यार मैं की चीज़ वेखण जा रहा हूँ, एडल्ट कॉन्टेंट है या कोई फैमिली प्रोग्राम है या जो भी चीज़ है, वो बंदा उत्थे जबरदस्ती उन्होंने कोई घर जाके नहीं दिखाता कि हाँ भी तू है वेख, ठीक है। दूजी गल है कि फिल्म की अगर गल कर लो तो फिल्म के अंदर भी अगर कोई मामलात ने कोई मतलब वो स्क्रीन प्ले या अगर उनकी कोई स्क्रीनिंग है उनका फोटो शूट है या जो भी चीज़ां ने वो नॉर्मल जोड़े लोग लिबास पाते हैं उनके नालों लाजमी हट के उसी तुसी फाश ही उन्होंने आखो या जो भी चीज़ जिंदे हल भी करो, इत्थे एक सेंसरशिप बोर्ड बनया हुआ है वो उन्होंने चीज़ों पास करता है तो फिर वो चीज़ अगे जाती है। लेकिन कुछ लोग जोड़े ने ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਭੁੱਲ तो इस दे हवाले नाल वीडियो बनाई जा सकती है कि तुहाडे सूबियां दे अंदर दूजे सूबियां दे अंदर रेड लाइन एरियाज मौजूद हैं या नहीं, ठीक है। दूसरी गल है मैं एक छोटी जी मिसाल देसा, नसीबो नूं फर्ज करो असीं बुरा आने नसीबो लाल नूं, नसीबो गांधी है सीधा अंदर आ सोने, ठीक है, जो भी हो उहदा एक लाइन है या शायरी है पोइट्री है, नसीबो बहुत बुरी है। लेकिन इंडिया की फिल्म के अंदर वही अगर सीधा अंदर आओ राजा कुंडी ना खड़काओ राजा वो होंदा मोनू बड़ा लोग पसंद करते हैं। और वो जी एक पंजाबी फिल्म का एक डायलॉग आ ना कि तुहाडा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता। और जनाब तुसी अगर तुहानू याद होवे ते तुर्की का एक ड्रामा लगा आया, उहदे अंदर एक एक्ट्रेस आई, उहदा नाम पता नहीं SAAT उहदे नाम दे विच आउंदा है, उहदा फातिमा गुल के नाम नाल एक ड्रामा बनया, बड़ी मासूम जी लड़की आई, बैरन साट उसका नाम आया।
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਤਿਮਾ ਗੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਬੋਲਡ ਐਕਟਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੌਪਲੈਸ ਆਈ, ਸ਼ਰਟ ਹੀ ਉਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਨਸੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਊਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਪੋਰਨ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਲੋਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੰਜਲੀਨਾ ਜੂਲੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਕਟਰਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਐਕਟਰਸਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਆਰਟ ਆਫ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਨਾ ਵੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਜਾਂ ਤਰਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਦੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਹਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਲਗੈਰਿਟੀ ਔਰ ਫਹਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਵਾਹਿਦੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਚੰਗੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁਗਤਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਗੜਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਅੱਲਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।